بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی سے قومی اسمبلی کے 21 حلقوں میں کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری۔ پیپلز پارٹی کے 7 قومی اسمبلی کی نشستوں اور MQM پاکستان کی 14 سیٹوں پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کس امیدوار نے کون سی نشست اپنے نام کی ہے، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 229 سے پیپلز پارٹی کے جام عبد الکریم، NA 230 سے پیپلز پارٹی کے سید رفیق اللہ کامیاب ہوئے۔ NA 231 سے پیپلز پارٹی کے عبد الحکیم بلوچ، NA 237 سے پیپلز پارٹی کے اسد عالم اور NA 239 سے نبیل گبول فتح یاب ہوئے۔ NA 241 سے پیپلز پارٹی کے مرزا اختیار بیگ، NA 243 سے پیپلز پارٹی کے عبد القادر پٹیل کو کامیابی ملی۔ حلقے NA 232 سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی آسیہ اسحاق، NA 233 سے MQM کے محمد جاوید حنیف خان، NA 234 سے MQM کے محمد معین عامر، NA 235 سے MQM کے محمد اقبال خان، NA 236 سے MQM کے حسن شبیر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ NA 240 سے MQM کے ارشد عبداللہ وہرا، NA 242 سے MQM کے مصطفیٰ کمال، NA 244 سے MQM کے فاروق ستار کامیاب قرار پائے۔ NA 245 سے MQM کے سید حفیظ الدین، NA 246 سے MQM کے امین الحق، NA 247 سے MQM کے خواجہ اظہار الحسن، NA 248 سے MQM کے خالد مقبول صدیقی، NA 249 سے MQM کے احمد سلیم صدیقی، NA 250 سے MQM کے فرحان چشتی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ کراچی سے قومی اسمبلی کے 22 حلقے ہیں، جن میں سے 21 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جبکہ NA 238 سے تاحال نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے انتخابی نتائج کے خلاف مزید درخواستیں الیکشن کمیشن کو دے دی۔ کراچی اور حیدرآباد کے 58 حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستیں الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن تمام فریقین کی شکایات سن کر 22 فروری سے پہلے قانون کے مطابق فیصلے کرے۔ درخواست گزاروں کے فارم 45 یا 47 کے ریکارڈ سے جائزہ لیا جائے، کوئی بے ضابطگی پائی جائے تو اسے دور کیا جائے۔ امیدواروں نے ایک جیسے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ میں انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں کو نمٹا دیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ عوامی نمائندوں کو ویلکم کرنے کی تیاریاں، سندھ اسمبلی کی عمارت کے رنگ و روغن کا کام جاری۔ اسپیکر آغا سراج درانی کہتے ہیں کہ جس وقت کہا جائے گا اجلاس بلائیں گے۔ حاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ اسمبلی میں نئے عوامی نمائندوں کے استقبال کی تیاریاں، عمارت کے تزئین و آرائش کا کام جاری۔ سندھ اسمبلی کی تاریخی عمارت میں آئندہ ہفتے 9 منتخب ارکان اسمبلی کا اجلاس متوقع ہے۔ سندھ اسمبلی کی عمارت کے رنگ و روغن شروع کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسپیکر کہتے ہیں کہ جس وقت بھی گورنر ہاؤس سے حکم ہوگا اجلاس بلا لیں گے۔ اجلاس بلائیں گے، پھر ساری اوتھ سیریمنی ہوتی ہے، سارے ممبرز اوتھ لیتے ہیں اور پھر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی الیکشن ہوگی، تو اس کے بعد جو بھی اسپیکر صاحب آئیں گے ان کو میں نے ہینڈ اوور کرنا ہے ایز اے اسپیکر۔ اس کے بعد نیچرلی پھر لیڈر آف دا ہاؤس کی الیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد چیف منسٹر کا اوتھ سیریمنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کی کیبنٹ بنتی ہے، تو ایک پروسیس ہے۔ صوبائی اسمبلی کے 168 کے ایوان میں پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہے، البتہ آغا سراج درانی کا خیال ہے کہ حکومت سازی کے لیے چھوٹی جماعتوں سے بھی بات کی جائے۔ ہم نے ہمیشہ یہاں پہ میجورٹی لی ہے سندھ میں، ہمیشہ۔ اس کے باوجود بھی ہم آفر کرتے ہیں جو چھوٹے گروپس ہوتے ہیں تاکہ صوبے کی بہتری کے لیے مسئلے جو ہیں، ایشوز جو ہیں، جہاں جہاں وہ دوسرے چھوٹے گروپس ہیں ان کے علاقے میں بھی مسئلے حل ہم کرائیں۔ تو اب ڈیسیشن جو ہے وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر کہ وہ کیا ڈیسیشن لیتے ہیں اس معاملے میں، لیکن ایوریجلی وہ یہی رہا ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ اجلاس کے پہلے دن 9 منتخب ارکان سے حلف لیا جائے گا۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ کراچی میں تحریک انصاف کو جھٹکا، منتخب رکن سندھ اسمبلی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ملیر PS 88 سے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار اعجاز سواتی نے باضابطہ طور پر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اعجاز خان سواتی
MPA PS88 ریکٹ کے نشان پر انتخابات جیتا 2024 کے. میں اپنی حلقے کی عوام کی مشاورت، اپنے تمام سینئر دوستوں کی مشاورت کے بعد اس حلقے کی ترقی کے لیے، اس حلقے کی خوشحالی کے لیے میں اعجاز خان سواتی غیر مشروط طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس علاقے کی حقیقی نمائندگی کرے گی اور اس علاقے کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. بہت بہت شکریہ. MQM اور ANP کا معاشی مسائل حل کرنے کے لیے باہمی تعاون پر اتفاق. MQM کی قیادت کی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں مردان ہاؤس میں ANP کی قیادت سے ملاقات. خالد مقبول صدیقی نے 26ویں ترمیم کو مسئلے کا واحد حل قرار دے دیا. شاہی سید کا یہ کہنا تھا کہ جب تک اضلاع کو حقوق نہیں ملیں گے اسی طرح سے جدوجہد جاری رکھیں گے. شعیب مختار کے رپورٹ. انتخابات کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ سیاسی جوڑ توڑ عروج پر. کل دشمن آج کے دوست بننے لگے. MQM اور ANP نے ہاتھ ملا لیا. MQM پاکستان کا وفد کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں مردان ہاؤس پہنچ گیا. MQM وفد میں سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال فاروق ستار اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری شامل تھے. مردان ہاؤس میں شاہی سید کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی بولے، آج کی ہونے والی ملاقات کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا. ہمارے ایک ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوا ہے. اس شہر کی تعمیر اور ترقی میں جو دو لسانی اکائیاں، ان کا سب سے بڑا ہاتھ آج وہ ساتھ کھڑی. آج ہمارے درمیان کھڑے ہونے کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہے. یہ میٹنگ اس کا کوئی بھی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں. یہ الیکشن سے پہلے کی نہیں، الیکشن کے بعد کی ہو رہی. ہمارے ان کے درمیان کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. ہمارے درمیان سیٹ شیئرنگ ہوئی ہے. اس موقع پر ANP سندھ کے صدر شاہی سید بولے، ہمارے آپس میں ملنے سے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو ملنے والے اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوئے. 18ویں ترمیم میں وہ چیز ہو تو گیا لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، اور اس کا عین یہ مثال ہے کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا. جب تک ضلعوں کو اپنا حق نہیں ملے گا تو ہمارا جدوجہد اس وقت جاری رہے گا. یہ ایشو کراچی شہر کے امن کے لیے. MQM اور ANP کے رہنماؤں نے مستقبل میں تعلقات جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے الیکشن 2024 میں ووٹر ٹرن آؤٹ پر جائزہ رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ووٹرز سے متعلق جاری جائزہ قومی اسمبلی کے 264 حلقوں کے فارم 47 پر مبنی ہے. فافن کے جائزے کے مطابق 8 فروری کو ووٹر 8 ٹرن آؤٹ 47.6% رہا. فافن کے جائزے کے مطابق 8 فروری کو ووٹر ٹرن آؤٹ 47.6% رہا. الیکشن 2018 میں یہ شرح 52.1% تھی. فافن کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ الیکشن 2024 میں 6 کروڑ 6 لاکھ ووٹرز نے ووٹ کا حق استعمال کیا. الیکشن 2018 کی نسبت 58 لاکھ زائد ووٹ ڈالے گئے، البتہ ووٹ ڈالنے کی شرح کم ہوئی. فافن کے مطابق سال 2018 میں رجسٹر ووٹرز کی تعداد 10 کروڑ 60 لاکھ تھی، جبکہ الیکشن 2024 میں 12 کروڑ 86 لاکھ تھی. قومی اسمبلی کے حلقوں میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ NA 214 تھرپارکر میں 70.9% رہا، جبکہ سب سے کم ٹرن آؤٹ NA 42 جنوبی وزیرستان میں 16.3% رہا. سندھ میں 2018 کا ووٹر ٹرن آؤٹ 47.2%، جبکہ 2024 میں 43.7% رہا. بلوچستان میں 2018 کا ووٹر ٹرن آؤٹ 45.3% تھا اور اب 42.9% رہا. فافن کے مطابق 2024 میں کسی حلقے سے خواتین ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 10% سے کم نہیں رہا. قومی اسمبلی کے 254 حلقوں میں خواتین ووٹرز کی تعداد 29 لاکھ اور مرد ووٹرز کی تعداد 11 لاکھ بڑھی. قومی اسمبلی کے 254 حلقوں میں مرد ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 55.6%، خواتین کا 45.6% رہا. آروس نے 20 حلقوں کے فارم 47 میں مرد اور عورت ووٹرز کی تعداد الگ الگ نہیں لکھی. امریکی ڈپٹی چیف آف مشن نے میئر کراچی کو مختلف شعبوں میں تعاون کی یقین دہانی کرا دی. میئر کراچی سے امریکی وفد نے ملاقات کی. مرتضی وہاب نے کراچی میں IT زون بنانے کی تجویز دی. ملاقات کا احوال جانیے اس رپورٹ میں. میئر کراچی مرتضی وہاب سے امریکہ کے ڈپٹی چیف آف مشن کی ملاقات.
मुलाकात में अमरीकी काउंसल जनरल कराची, पॉलिटिकल ऑफिसर और पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट साले शाह भी मौजूद थे। मेयर कराची के तर्जुमान बराए सियासी उमूर करमुल्ला वकासी, डिप्टी पार्लिमानी लीडर दिल मोहम्मद, जुम्मन दरवान और मोहम्मद हनीफ भी शरीक हुए। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, कराची की तामीर और तरक्की और मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हालिया इंतखाबात से मुतल्लिक वफ्द को तफसीलात से आगाह किया। बताया कि सिंध के 6 डिवीजन्स में पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। कराची के 25 टाउन्स में से 13 टाउन्स में पीपल्स पार्टी के मुंतखब चेयरमैन फराइज अंजाम दे रहे हैं। कराची के दीगर 9 टाउन्स में जमात इस्लामी और 3 में तहरीक इंसाफ के मुंतखब चेयरमैन मौजूद हैं। मेयर ने यह भी बताया कि कराची का सबसे बड़ा चैलेंज पानी और सीवरेज है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक स्पेस, पार्कों की तामीर भी कराची के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। पीटीआई की हुकूमत में हुकूमत सिंध के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची कमर्शियल हब है और कराची को बेहतर करने की जरूरत है। कराची में IT जोन बनाने की तजवीज़ थी। कहा कि बैनुल अक़वामी कंपनीज कराची में IT के शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर सकती हैं। ओल्ड सिटी एरिया में ड्रेन सिस्टम बहुत पुराना और तामीरात के बायस मजीद इजाफा नहीं किया जा सकता। ज्यादा बारिश होने के बायस कराची में बरसाती पानी सड़कों पर जमा होना शुरू हो जाता है। इब्ने हिल पर पहला सोलर पार्क तामीर किया गया। इब्ने हिल पर सोलर पार्क से 100 किलोमीटर 100 किलोवाट बिजली दस्तयाब होगी। इब्ने हिल और हिल पार्क के दरमियान चेयर लिफ्ट लगाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोनों हिल्स के दरमियान चेयर लिफ्ट लगाने का मंसूबा बनाया था। इब्ने हिल में 1.5 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए जा चुके हैं और कराची के लिए यह बेहतरीन फॉरेस्ट बन गया है। अमरीकी वफ्द ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को अपनी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यकीन दहानी कराई। वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली या गफलत, अवाम पानी से महरूम। एहसनाबाद के करीब हब ट्रंक की मेन लाइन की खस्ता हाली का शिकार है। आए रोज लाइन फटने से लाखों गैलन पानी सीवरेज नाले में गिरने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन अब्बासी। वाटर कॉरपोरेशन की गफलत, एहसनाबाद में पानी की लाइन टूट फूट का शिकार, लाखों गैलन पानी होने लगा बेकार, अवाम बूंद बूंद को तरस गए। 25% शहर को पानी सप्लाई करने वाली हब ट्रंक मैन की लाइन खस्ता हाली के बाइस बेशतर मुकामात से फटना शुरू हो गई, जिसके बाइस सड़कें और सर्विस रोड ज़ेरे आब आ गए। भाई इसको तकरीबन 2 साल हो गए, मतलब है कि इसको ये हम लोगों ने कंप्लेन वगैरह भी करा था। ये एक जगह से नहीं, बहुत जगहों से ही आप पानी का शोर सुन रहे हो। यहाँ लाखों गैलनें पानी की ज़ाया होती है करती है, लोगों के गलियों में पानी बह जाता है। मतलब ये हफ्ते में 1-2 दिन 3 दिन आता है तो यहाँ से बहुत पानी निकलता है। और जो है ना ये लाइन टूटी हुई है, कंप्लेन करा है, फिर भी अभी तक जो है ना इसको तकरीबन 2 साल हो गए, इसका कोई हल नहीं निकला है अभी तक। शहरियों का कहना है कि जैसे ही लाइन में पानी चलता है, मुख्तलिफ मुकामात से लीकेज की वजह से गली, मोहल्ले और सड़कें ज़ेरे आब आ जाती हैं और पीने का साफ पानी सीवरेज नालों में जा मिलता है। तकरीबन 2 साल हो गए यही गंदा पानी चल रहा है, सही है। और जो है ना घरों में पानी आते नहीं है, यहाँ लाइनें टूटी हुई, लाइनें भी नहीं कोई बनाता और लोग आके यहाँ पे पानी कपड़े वपड़े धोते और वो गंदा पानी अगर थोड़ा बहुत लाइनें ली के घरों में आता है वो गंदा पानी पीने के। अब बच्चे बीमार होते हैं, जाहिर है। आवाम का कहना है कि दर्जनों दरख्वास्तें जमा कराई जा चुकी हैं मगर महकमे की जानिब से मुरम्मत होती नजर नहीं आती। एहसन अब्बासी, सिटी 21। डेंगू के बाद कराची में खन्नाक और खसरा की वबा ने सर उठा लिया। हालिया दिनों में 1000 केसेस रिपोर्ट हो गए। तिबी माहिरीन ने इस वबा से बचाव के लिए आगाही मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। प्रेस क्लब में खन्नाक और खसरा के मर्ज से आगाही के लिए हिफाजती टीका जा के तोसई प्रोग्राम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनाकाद किया गया। IPI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर नईम राजपूत ने कहा कि नवा साल खन्नाक के 10 से 11 जबकि खसरा के 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। साल अब जो 2023 गुजरा 8000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, 89 डेथ्स हुई हैं और ये आधा तो शुमार मुकम्मल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, इससे कहीं ज़्यादा है। अब कोताही जो है हमारे हिसाब से ये है कि एक तो वालिदैन अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा नहीं कर रहे हैं, दूसरा हमारी कम्युनिटी जिसमें सबसे आगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम खुद हैं। कुछ लाख या कुछ हज़ार बच्चे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, अब ये बीमारी उनके बीच में ट्रांसफ़र कर रही है और जिन बच्चों को इनकम्प्लीट वैक्सीन हुई है, 1 डोज लगी है, वो पार्टली इफेक्ट हो रहे हैं। जिन बच्चों को टीके लगे हुए हैं उनमें बीमारी की शरह बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो अभी तक वैक्सीन की एफिकेसी पे सवाल नहीं उठा। जनरल प्रैक्टिशनर है उनको मज़ीद आगाही की ज़रूरत है और जो जनरल पब्लिक है जैसे हमारे टीचर्स हैं, पेश इमाम हैं, इस तरह से हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो उन तक हमारा पैगाम आपके ज़रिए पहुंचेगा तो वैक्सीनेशन की अवेयरनेस होगी और इंशाल्लाह हम इनको काबू पा सकेंगे।
जामे कराची में पोल्ट्री साइंस सोसाइटी के तहत परिंदों की नुमाइश सजाई गई, जिसमें मुर्गियां, मोर, बतखें लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शेख अल जामे डॉक्टर खालिद इराकी ने भी नुमाइश के इनाकात पर तुलबा की तारीफ की। सबा परवेज की रिपोर्ट। कराची में सजी परिंदों की मुनफरिद नुमाइश। जामिया कराची के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा ने पोल्ट्री एग्जीबिशन का इनकाद किया, जिसमें 50 से जायद अक़साम के परिंदों को पेश किया गया। नुमाइश में मुर्गियां, मोर और बतखों समेत मुख्तलिफ परिंदे देखकर लोग हैरान रह गए। वाइस चांसलर शेख उल जामिया डॉक्टर खालिद इराकी ने भी मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और तलबा के इक़दामात की तारीफ की। बच्चों में पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, पर ये जो एक्टिविटी है बेसिकली तालिब इल्मों में और ख़ास तौर पे आप स्कूल के बच्चों को देखेंगे, उनको ख़ास तौर पे इनवाइट किया गया है कि हम प्रमोट करें कि लोग मुर्गियां पालें। ये कहना बहुत आसान होगा कि जी फ्लैट है, जगह स्पेस कम है, मगर उस स्पेस के बावजूद भी आप मुर्गियां पाल सकते हैं। नुमाइश के कामयाब इनकाद पर तलबा भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं पोल्ट्री एग्जीबिशन का मकसद लोगों को परिंदों से मुतालिक आगाही फराहम करना है। एग्जीबिशंस जो हैं वो होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है कि जिन लोगों को स्पेशली इंटरेस्ट है इस तरह के मुर्गियां और इस तरह के बर्ड्स को पालने में, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है हमें आके, और यहाँ पे हमने ये चिकन्स देखी है, रैबिट्स देखे हैं और अलग अलग टाइप की जैसे बेंटेम होती है चिकन्स, और जो है असील भी है यहाँ पे, जो छोटी नस्ल होती है असीलों की, और पिछली बार यहाँ पे ऑस्ट्रिच भी था जब भी हम लोग आए थे। ये एग्जीबिशन कराने का मेन पर्पज़ ये है ताकि लोगों को नो हाउ हो कि भाई दुनिया में कितनी ब्रीड्स हैं, कितनी रेयर हैं, और इनकी कितने इनके बिजनेस पर्पस और बिजनेस फील्ड में इसका कितना रुझान है। जामिया कराची में एक रोजा नुमाइश में तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक हुई। असातिज़ा का कहना था कि इस तरह के इवेंट जारी रहने चाहिए। कैमरामैन दानियाल के साथ सबा परवेज, सिटी 21। रुपए पर प्रेशर बरकरार। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 281 रुपए 59 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 पैसे से 279 रुपए 32 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन कहते हैं कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी का प्रेशर बढ़ रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 279 रुपए 31 पैसे से बढ़कर 279 रुपए 32 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 281 रुपए 59 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए 18 पैसे कमी के बाद 301 रुपए 17 पैसे का हो गया, और बरतानवी पाउंड भी 1 रुपए 16 पैसे कमी के बाद 353 रुपए 72 पैसे का हो गया। आसमान को छूती बिजली और गैस की कीमतों ने खतरे की घंटी बजा दी। सनतें बंद होने का खदशा बढ़ गया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। वजारत तवानाई और वजारत तिजारत और SIFC को खतूत लिखती है। एप्टेमा ने सवाल उठाया कि अगर यही सूरत हाल रही तो रीजनल ममालिक से मुकाबला कैसे करेंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने चंद माह में बड़ी सनतें बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। एप्टेमा ने वजारत तवानाई, वजारत सनत और तिजारत को खतूत लिख दिए। एप्टेमा के मुताबिक इंडस्ट्री बंद होने से मुलाजमतों में कमी और बेरोजगारी कई गुना बढ़ जाएगी। खत के मुताबिक पाकिस्तान बरामदी मार्केट शेयर खो रहा है और बरामदी सनत दम तोड़ रही है। एप्टेमा ने निगरान वफाकी वजीर सनत और तिजारत गौहर एजाज को खत में कहा है कि इंडस्ट्री को इस वक्त 50 रुपए फी यूनिट पर बिजली फराहम की जा रही है। फी यूनिट बिजली 18.5 सेंट फी किलोवाट रीजनल ममालिक से दुगना से जायद है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गैस और LNG की कीमत भी भारत, बांग्लादेश और वियतनाम से तकरीबन दुगनी है। एप्टेमा ने कहा है कि गुज़िश्ता साल सनतों के लिए कुदरती गैस की कीमत में 250% का इजाफा किया जा चुका है। अशरफ खान, सिटी 21।